ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। जी हाँ, वो राष्ट्रवादी सिख सी सरदार चिरंजीव सिंह। पृथ्वी की संतान भरतवन शत्रु का दान न लेगी, गौरी की संतान से पूछो क्या हमको पहचान न लेगी। हम अपने को ही पहचाने, आत्मशक्ति का निश्चय ठाने, पड़ी हुई झूठी शिकार को सिंह नहीं जाते हैं खाने। एक हाथ में प्रलय, दूसरे में हम सृजन लिए फिरते हैं, सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्र सिंधु का ज्वार न रुकता, आए जिसकी हिम्मत हो, आए जिसकी हिम्मत। सरदार चिरंजीव सिंह जी ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ 20 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਚਿਰੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 93 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਚਿਰੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਚਿਰੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ पूरी हुई है। सरदार चिरंजीव सिंह जी का समाचार अपने संघ के पूजनीय सरसंघ चालक जी को प्रातःकाल मिल गया था। दिल्ली कार्यालय पर हमारे संघ के माननीय सरकार्यवाह श्रीमान दत्तात्रेय होसबले जी वहाँ उपस्थित थे। प्रातःकाल हम सभी ने पूजनीय सरसंघ चालक जी को यह समाचार दिया। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने माननीय सरकार्यवाह जी ने मिलकर के मान्यवर सरदार चिरंजीव सिंह जी के देहावसान के इस अवसर पर एक शोक संदेश यहाँ दिया है। मैं उसको आपके सामने यहाँ इस प्रसंग पर पढ़ करके सुनाता हूँ। युगाब्द 5125 कार्तिक शुक्ल अष्टमी 20 नवंबर सन 2023। शोक संदेश। आदरणीय सरदार चिरंजीव सिंह जी के देहावसान के साथ राष्ट्र के लिए समर्पित एक प्रेरणादायी जीवन की यह लोक यात्रा पूर्ण हुई है। आजीवन संघ के निष्ठावान प्रचारक रहे सरदार चिरंजीव सिंह जी ने पंजाब में कई दशकों तक कार्य किया। तत्पश्चात राष्ट्रीय सिख संगत के कार्य के द्वारा उन्होंने पंजाब में पैदा हुई कठिन परिस्थिति के कारण उत्पन्न परस्पर भेद और अविश्वास को दूर कर समूचे देश में साझीवालता और राष्ट्रभाव के प्रकाश में एकात्मता और सामाजिक समरसता को पुष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अगाध परिश्रम, पंजाब की गुरु परंपरा के गहन अध्ययन, उत्तम संगठन कौशल्य के कारण असंख्य लोगों को उन्होंने राष्ट्रीयता के प्रवाह में जोड़ दिया। सरदार चिरंजीव सिंह जी के
स्नेहिल और मधुर व्यक्तित्व ने सबको जीत लिया था। कुछ समय से अस्वस्थता के कारण सक्रिय नहीं रह पाने पर भी उनके उत्साह में कमी नहीं थी। आदरणीय सरदार जी के निधन पर हम उनके परिजन व परिचितों को अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं तथा अकाल पुरख से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा दिव्य ज्योति में लीन हुए। ओम शांति। मोहन भागवत, सरसंघ चालक, दत्तात्रेय होसबड़े, सरकार्य व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। सरदार चिरंजीव सिंह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ਜਾਣੀ ਕਿ RSS ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ RSS ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ चिरंजीव जी ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ कि प्रशस्त पुण्य पंथ है, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, बढ़े चलो बढ़े चलो। उनके जीवन को जो मैंने देखा है, उनके जीवन में ये पंक्तियाँ मैंने सही पाई हैं। कभी उन्होंने मुड़ के नहीं देखा, कभी कोई शिकायत नहीं की। जहाँ जहाँ जैसे जैसे उनकी ड्यूटी लगी वो भी निभाई। घर में भी कभी उनकी ज़रूरत थी, उसमें भी कभी पीछे नहीं हटे। और हम सब परिवार के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमेशा से। उनका जो जीवन था, उस जीवन में सर्वधर्म संभाव, जैसे कि सिख धर्म उनका अपना धर्म था, उसमें उनकी निष्ठा में कोई कमी नहीं थी। लेकिन सनातन धर्म, वैदिक धर्म, उसमें भी कभी कोई ऐसा नहीं था कि उसके प्रति कोई भाव नहीं है। और इसी भाव को लेके उन्होंने जीवन में समाज में संदेश दिया। जितना अच्छा संदेश उन्होंने दिया, जैसा वो दे सकते थे, मैंने बहुत कम लोगों से ऐसा सुना। और जो उनका जीवन था, जिस जीवन को वो जिए, वो बहुत मुश्किल है, सब लोगों का नहीं हो सकता। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਪਣੀ ਅਥਾਹ ਮਿਹਨਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੁਨਰ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। मैंने जो सरदार जी में महसूस किया वो ये है कि वो अद्वितीय प्रतिभाओं के व्यक्ति थे। वो बहुत अच्छा शारीरिक कर लेते थे। संघ में दोनों खड़गें लेकर, दोनों तलवारें लेकर के वो प्रदर्शन कर लेते थे। इतना अच्छा उनका शरीर था। और कई बार वो हमारे जो प्रमुख शिविर होते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, उसके प्रमुख रहे। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਡੋਂਗੋਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਖਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸਾਖਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨ ਮਰਾਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਦ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। सरदार जी 1953 प्रचारक निकले और पहले उन्होंने जो कार्य क्षेत्र है मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, ये जो सारा इलाका सी मालवे का, इस तरह करके सरदार जी का जीवन एक कर्मठ, क्रियाशील और सफल प्रचारक, कुशल प्रचारक के नाते सरदार जी की कार्यशैली रही है। और वो एक अमृतधारी सिख थे और उनका प्रतिदिन गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने का अभ्यास था। और कई बार उन्होंने अखंड पाठ गुरु ग्रंथ साहब का किया। इसके साथ साथ रामायण, महाभारत, बाकी जो ग्रंथ हैं जो हर हिंदू को पढ़नी चाहिए, चाहे वो किसी भी पंथ से विश्वास संबंध रखता हो, तो वो सारे उन्होंने अच्छी प्रकार से पढ़े हुए थे। और जदों गुरबानी की गल करके एक तुक्कां दे नाल, शब्दां दे नाल, उहदी व्याख्या दे नाल जदों असीं गल कहंदे सीगे तां उन्हां दी गल समाज दे विच रजिस्टर्ड हुंदी सी। और मैं समझदा भी उन्हां दी आवाज़ दे विच इन्ना रस सी, इन्नी मिठी आवाज़ सी कि जदों उन्हां ने गीत गाना, जदों उन्हां ने अपनी गल रखनी, तां उन्हां गीतां 'च इन्ना रस सीगा कि एक बारी बंदे नूं जोड़ के रख दिंदे सी। मैं हूँ वही जिसने अकेले ही जाकर डंका थी जारी, बानर भालू थे सैन्य सजा थे मिटा दिए अत्याचारी,
खेनो ही खेनो में मैंने था मारा कंस दुराचारी, कौरव दर को दंड दिया तब कांप उठी पृथ्वी सारी। मैंने ही तो तप्त तवी पर कण कण रक्त सुखाया था, मैंने ही फिर दिल्ली जाकर स्वयं इच्छा से शीश कटाया था। ਕਿਸੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਵਿੱਚੋਂ 75 ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅੜ ਜਾਣਾ ਬਈ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੱਕਾ, ਇਹੀ ਸਫਲ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਰਹੇ ਜਦ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ। स्वामी वामदेव जी ਨੂੰ सत्यामित्र आनंद जी ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। 700 ਕਰੀਬ ਸੰਤ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਉਸ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁਗਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਹੰਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੱਦ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਇਹੀ ਉੱਤਮ ਔਰ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬਿਹਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸੀ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਂਧਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਕੇਰਲ ਲਾ ਲਈਏ, ਕਰਨਾਟਕ ਲਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਤਕਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਤੇ ਅਦੁੱਤੀਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕੀ ਔਰ ਉਹ ਨਿਰਭੀਕ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ 82 ਔਰ 83 ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਔਖੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਸ਼ਪੁਰ, ਤਾਰਪੁਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਕਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਪੀ ਲਿਆ, ਔਰ
ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਟ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਉਭਾਰੀ ਜਾਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਨਮ 96 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਵਤਾ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਕਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਕਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ आके फिर वो मार्गदर्शन करें। एक उनकी पुस्तक है ये जीवन तेरे लेखे, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा इतिहास सिख अपने पंथ का और अन्यथा भी गुरुओं का बहुत अच्छा चित्रण उन्होंने किया। और अंत कई वर्ष, मुझे लगता है 20 वर्ष से अधिक राष्ट्रीय सिख संगत के वो संरक्षक के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, प्रमुख के रूप में रहे। उनके सामने ही ये कार्य प्रारंभ हुआ और उन्होंने अंत तक उसको निभाया। अपनी योग्यता, अपने समर्पण और लगातार संघ के इस वृक्ष को, जो बीज को उन्होंने बीज से उसको सींचने का प्रयास किया, तो उसके कारण वो एक इस देश की विशेष एक एसेट थे देश के लिए, और संघ के लिए तो बहुत बड़ा एसेट थे। तो उनके जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक महान पीढ़ी का लगभग पूर्ण होना मैं देख रहा हूँ। सरदार जी वास्ते कहना चाहना कि भी ठीक है कि साडा जिहड़ा एक आस्था साडी तो यही है कि भी वाहिगुरू अपने चरणों 'ਚ निवास देवे, पर मेरी पर्सनल ये है कि भी छेती दोबारा आन भी साडे वर्गे नूं, क्योंकि मैं तो उन्हें बच्चा वांगू रहा तो इस करके। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो।